डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे थे। प्रसंग इतों तक पहुंचा है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी एक तरखान दे घर चरण पाए। जदों अगले दिन चलन लगे तो उसकी छपरी, उसका मंजा, उसके मिट्टी के भांडे सारा कुछ तोड़ दिता, पर फिर भी उस तरखान ने अपने मन नूं स्थिर किया, नहीं डुलाया ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं विदा करन दे वास्ते दूर तक नाल चल पिया। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। निकस वहर बोलियो मरदाना, मुझे बतावो कृपा निधाना। जदों पिंड तो बाहर निकले ते मरदाना सच्चे पातशाह जी नूं कहंदा, हे कृपा दे खजाने सतगुरु जी, मैनू एक गल दसो, रहन रहन के हित इस ग्रामो, नहीं किन्हू दीनो बिसरामो। मरदाना कहंदा सच्चे पातशाह, इस पिंड दे विच रात रहन दे वास्ते सानू किसे ने भी ठहरन नहीं दिता, किसे ने सानू विश्राम करन दे वास्ते जगह नहीं दिती। यह जो दीन ते खान है, दीनो हमको थाए, रैन बिखे सेवा करी, प्रीत हृदय अधिकाए। मरदाना कहंदा, पर सच्चे पातशाह, ये जरा तरखान है, ये भावें के गरीब है, पर फिर भी इसने अपने घर दे विच सानू पनाह दिती। रात दे विखे इसने बड़ी प्रेम दे नाल साडी सेवा भी पहुंचाउंदी कीती। बहु रोयायो करन बिदाई, सब बिद कीनी इन भले आई। कहंदा कि इत्थों तक कि सानू हुण दूर तक विदा करन दे वास्ते भी ये साडे नाल चलिया आ रहा है। कहंदा सच्चे पातशाह, इन्ने ते हर एक तरीके दे नाल भलाई दा काम कीता है, चंगियाई दा काम कीता है। तुमने छपरी इसकी तोरी, घर की और समग्री फोरी। इन्ने ते कीता चंगा काम, पर सच्चे पातशाह तुसी इहदे नाल की कीता कि इस दी छपरी नूं तोड़ दिता, इस दी घर दी सारी जिहड़ी साजो समग्री सी उस दा नाश कर दिता। क्यों तुमरे मन मेरे से आई, इसके सिर पर अस गुजर आई। मरदाना कहंदा सच्चे पातशाह, तुहानू किहड़े कारण करके इन्ना गुस्सा आया है कि वो जरा गुस्सा है ना इस दे सिर दे उत्ते गुजर गया, भाव इहदे उत्ते ते एक हिसाब दे नाल कहर हो गया। गुरु कह इन सेवा जो कीनी, भाई प्रवान लेहो मन चीनी। सारियां गल्लां नूं सुनन तो बाद सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, भाई मरदानिया, इहदी जिहड़ी सेवा कीती हुई है ना वो प्रवान हो गई है, वो लेखे लग गई।
आस कह मोर्यो सदन ते खाना, किया आगे को आप पयाना। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उस तरखान नूं आख्या, हे भाई तेरी कीती हुई सेवा सानू प्रवान हो गई है। उस नूं इंज कह के सतगुरां ने वापस घर नूं मोड़ दिता ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी आप अगे नूं चल पए। देखे सदन जाए तिन जब ही, मंदर सुंदर बने सो तब ही। जदों ही तरखान सतगुरां नूं विदायगी दे के अपने घर दे वल वापस परतदा है ते की देखदा है कि जिहड़ी जगह दे उत्ते उसदी झुग्गी सी, जिहड़ी कि सतगुरां ने तोड़ दित्ती सी, उस जगह दे उत्ते बहुत सुंदर जिहड़े महल ने ना वो बने हुए ने। जिस तरह के इतिहास दे विच प्रसंग आउंदा है कि भगवान कृष्ण जी ने अपनी कृपा दे नाल सदामे दे जाण तो घर वापस मुड़न तो पहला ही उस जगह दे उत्ते जिथे सदामे दी छपरी सी उत्थे महल माड़ियां उसार दित्तियां सन। इसे तरीके दे नाल उस वेले जदों तरखान वापस मुड़िया ते की देखदा है कि जिथे उहदी टुट्टी छपरी सी ना उत्थे महल माड़ियां उसरे होए। जिन मैं बासन धन के पूरे, तारे वस्त्र नाना बिद रूरे। उन्हां महलां दे विच जिहड़े बासन रखे हुए ने, जिहड़े भांडे रखे हुए ने, वो सारे दे सारे भांडे धन दे नाल भरे हुए ने और जिहड़े वस्त्र ने वो भी अनेकां प्रकार दे सुंदर उस घर दे विच भरपूर ने। देख पदार्थ मन बिसमान्यो, एक अंकार हो तो पहचान्यो। सारियां पदार्थां नूं देख के मन दे विच बहुत ज्यादा वो हैरान होया है ते उस वेले कहंदे ने एक अंकार हो तो पहचान्यो। इस गल दी पछाण आ गई, ये गल मन गया कि ये ते एक अंकार सी, ये ते परमेश्वर सी जिहड़ा मेरे घर दे विच ठहरिया सी। क्योंकि पिछे कथा इस तरह दी आई है कि वो ये नहीं सी देखदा कि ये कोई वड्डा साधु है जां छोटा है जां उच्चा है जां नीवा है, वो सिर्फ हर एक दी सेवा करदा सी। इस करके सतगुरां दी भी सेवा उसने आम आदमी जां साधु संत जान के कीती है, पर फिर वो निकले ने एक अंकार, वो निकले ने परमेश्वर दा रूप ते उस ते इस तरह दी कृपा हो गई। उन्हां दे जाण तो बाद उस नूं ये गल पता लगी। चार पदार्थ पाए भयो, निहाल तिखान सो, रहियो हृदय पछताए, सकियो ना भेद पछाण में। इस तरीके दे नाल उस नूं चार पदार्थां दी प्राप्ति हुई है। धर्म, अर्थ, काम ते मोक्ष, ये चार पदार्थ मन्ने गए ने। चारां पदार्थां दी प्राप्ति नूं करके वो तरखान निहाल हो गया है, पर हिरदे दे विच पछताउंदा है कि मैं पहला इन्हां दे भेद नूं जान नहीं सकिया। आगे कीन गुरु पुन गवनं, जेह को सिमरै 14 भवन। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तो बाद सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अगे प्रस्थान किया है। उस तो अगे गए ने जेड़े सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे नाम नूं याद करते ने 14 दे 14 पावन। देश पुटंत हो तो जेह थाई, तहां जाए पहुंचे जग साई। कवि जी कहते ने जेड़ा इलाका है भूटान दा, हिंदुस्तान तो उपर वाला जिहड़ा पासा है उत्थे भूटान है। कहते ने जेड़ा भूटान दा देश है, जेड़ा वो इलाका है, सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जेड़े जग दे साई ने भूटान पहुंच गए। नगर नृपत के गए समीपा, बिटप देख बेदी कुल दीपा। उस देश दा जिहड़ा राजा सी, उस दी राजधानी दे नेड़े सतगुरु सच्चे पातशाह जी पहुंच गए ने। राजधानी दे बाहर वार एक सुंदर रुख सतगुरां ने देखिया। बैठे तेह छाया रमणीका, जिनके दर्श कटे दुख जी का। जेड़े सतगुरां दा दर्शन करन दे नाल मनुख दे जी दे दुख कटे जांदे ने, वो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी एक सोहणे रुख दी सोहणी छाया दे थल्ले, छां दे थल्ले बह गए।
तेह को निपत हो तो बड़ कामी, सदा रहत पारे स्त्रण गामी। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਮੀ ਪੁਰਖ ਸੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਮਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਰਮਦਾ ਸੀ। तेह पुर ब्याह करावे जो, घर नहीं आने तरनी सो। उस नगर दे विच, उस शहर दे विच ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ। पूरब पूपत पास पठावत, मिल के तेह सो केल कमावत। जिस मनुख ਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਾਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ में ਲਿਆਵੈ ਹੈ, ਕਰੇ ਸੋ ਇਉਂ ਨਿਪ ਤੇ ਡਰ ਪਾਵੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਪ ਤੇ ਡਰ ਪਾਵੈ, ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਨ। तेह को सुमात देन के हेता, बैठ गए बेदी कुल कीता। ग्रंथाकार जी कहते हैं कि उस नूं श्रेष्ठ बुद्धि देण दे वास्ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਕੇਤ ਨੇ, ਝੰਡੇ ਵੱਤ ਸੋਭਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਵਹਿਰ ਨਗਰ ਤੇ ਨਰ ਜੇ ਆਏ, ਮਿਲੇ ਚਰਨ ਪਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਉਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ਾ, ਜਪੋ ਨਾਮ ਨਿਤ ਸਿਰਿ ਜਗ ਤੇਸ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ श्रेष्ठ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਮ੍ਰਿਦਲ ਬਚਨ ਨਰ ਸਭ ਹੀ, ਵਸਤਰ ਆਹਾਰ ਲਿਆਵੇਂ ਤਬ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰਸੀਲੇ ਕੋਮਲ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਤੇ ਲੇਹ ਨਾਰਾਈ, ਸਰਬ ਵਸਤ ਮੋਰੈ ਬਰ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਮੋਹਰੈਂ ਬਰੇ ਆਈ, ਭਾਵ ਕੇ ਜੋਰੋ ਜੋਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਬਤੀਤੇ ਤੈਸੇ, ਕੀਰਤ ਪਸਰੀ ਪੁਰ ਮੈਂ ਐਸੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸੰਤਾ, ਅਪਰ ਨ ਜਾਣੈ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਾਮ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਲੋਭ ਨਾ ਰਾਈ, ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਗਿਰਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮ ਤੋਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ, ਲੋਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਰਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਸੰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਭੂਪਤ ਨਿਕਟ ਜਾਏ ਜਸ ਵਰਨਾ, ਵਹਿਰ ਸੰਤ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਆਚਰਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਫੈਲੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ
ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਆਚਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਆਪ ਚਲ ਤਾਹੀ, ਸੁਣਤ ਬਚਨ ਕਲ ਮਲ ਮਿਟ ਜਾਹੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ। ਨਰਨ ਪ੍ਰਬੋਧਿਓ ਨਰਪਤ ਆਇਓ, ਵਸਤਰ ਆਹਾਰ ਉਪਾਇਨ ਲਿਆਇਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤਰ ਤੇ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਾ। ਆਣ ਚਰਨ ਪਰ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ, ਕਰੀ ਬਿਨੈ ਬਚ ਦੀਨ ਉਚਰ ਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਉਪਾਇਨ ਅੰਗੀਕਾਰਾ, ਰੁਚ ਸੋ ਖਾਵੋ ਰੁਚਿਰ ਆਹਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕੋ। ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਰੋ ਚੀਰ ਸਰੀਰਾ, ਸੰਤ ਰੂਪ ਤੁਮ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਰੂਪ ਤੁਮ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਔਰ ਗੁਣਾ ਦੇ ਗਹੀਰ ਹੋ। ਗੁਰ ਕਹਿ ਹਮਾਰੇ ਕਾਜ ਨਹਿ, ਦਿਓ ਗਰੀਬਨ ਜਾਏ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਰਬ ਵਸਤੁਨ ਸੋ ਹਮਕੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਹੋਇਆ, ਰੱਜੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਦਾ ਔਰ ਤਰ ਜੋਰੇ ਹਾਥਾ, ਬੋਲਿਓ ਬਚਨ ਬਹੁਰ ਨਰ ਨਾਥਾ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਤੁਮੈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੇਰੋ ਇਸ ਬਿਦ ਭਲਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਰਾਵਰ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ ਮੈਂ ਆਈ, ਸੁਣੀ ਸ਼੍ਰੋਣ ਮੈਂ ਅਦਕ ਬੜਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਬਹੋਰੀ, ਕਰਨ ਭਲਾ ਨਿਜ ਚਾਹ ਜੇ ਤੋਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਜ ਬੇਵਿਚਾਰ ਜੋ ਪਾਪ ਕਮਾਵਤ, ਨਿਤ ਪਰ ਤ੍ਰਿਆਸੋਂ ਕੇਲ ਰਚਾਵਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੇਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਤਜੈ ਮਾਨ ਬਚ ਹਮਰਾ, ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਮਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬੇਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪਰ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਜੇ ਚਾਹੀ,
सो दिवाए दे प्रभ पाही। इस तो बाद गुरु जी ने वचन किया कि भावें कि तू बहुत वड्डा राजा है, किसी पदार्थ का तेरे कोल कोई घाटा नहीं है, पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने जे किसी होर पदार्थ की भी तेनू लोड़ होई ते असीं परमेश्वर नू बेनती करके वो पदार्थ भी तेनू दवा देंगे, पर साडी एक गल नू मन लै, बेविचार करना छड़ दे। सुन कर भूपत शरद बढ़ाई, सिख होण की गिराया लाई। सुन के राजे दे मन दे अंदर जिहड़ी शरधा सी होर भी ज्यादा वधी। उसने ये गल आखी कि मैं तुहाडा सिख बन जावां। मन चंचल विषयन लपटावा, तिया रस के कब नहीं तृप्तावा। पर कहंदा राजा हथ जोड़ के कि मेरा जिहड़ा मन है वो बहुत ज्यादा चंचल है, वो विषयां दे विच लिपटिया होया है, त्रिया दे रस तो कदे भी मेरा मन तृप्त नहीं हुंदा, रजदा नहीं। नित प्रत लालस बदै बधेरी, ज्यों ईंधन ते अगन कनेरी। कहंदा है कि मेरा जिहड़ा मन है ना ऐसा लालसा दे विच, इच्छा दे विच फसिया होया है कि नित प्रतिदिन मेरी जिहड़ी लालसा है ये वधदी जांदी है। कहंदा जी इस तरह वधदी जांदी है जिस तरह अग कदे भी लकड़ां दे नाल बालण दे नाल नहीं रजदी, इसे तरीके दे नाल मेरी ये लालसा है। निजी उपदेश सुनाए बेसाला, मम मन मोरो गुरु कृपाला। राजे ने हथ जोड़ के बेनती की कि कृपा करके अपना पवित्र उपदेश मैनू सुनाओ ते मेरे मन नू इस माड़े पासे तो हे कृपालु गुरु जी मोड़ दे। सुन के दीन बांधे अस बचना, बोले तिया बैराग की रचना। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि दीन दयाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने राजे की बेनती नू सुनिया ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने ਉਹ ਬਚਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੋ ਨਿਪ ਤਿਆ ਮੈਂ ਕੋ ਵਥ ਨੀਕੀ, ਜਿਸ ਅਵਿਲੋਕ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हे ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ कि जिसनू देख के तू उस दे नाल प्रीत करदा है। जे लोचन कह कमल समाना, गीड़ बहत जह पिखत गिलाना। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि हे राजन जे तू ये गल कवें कि औरत दे जिहड़े लोचन ने ओदियां जिहड़ियां अखां ने ओ बड़ियां सुंदर ने, ओ कमल दियां पंखड़ियां वर्गियां ने, पर सच्चे पातशाह जी कहते ने दरअसल अखां दा की करम है। गीड़ बहत जह पिखत गलाना, अखां दे विचों गिड निकलदी है, जदों गिड वगदी है ते बहुत ही ज्यादा देख के गिलानता होंदी। अपर अंग तिन रीत सुनीजै, चंद सरस को बदन कहीजै। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने मैं सारे अंगां दा वर्णन करदा हां कि वो किन्ने मलीन ने, किन्ने दुर्गंध वाले ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने जेकर तू ये गल आखे कि औरत दा मुखड़ा चंद्रमा दे समान है, उस दे अंदर की है। चरबी रकत लपेटियो चामा, गौर रंग पिखियत अविरामा। जिस गोरे रंग नू, जिस गोरे रूप नू तू बाहरों बड़ा सुंदर देखदा है, उन्हां दी असलीयत की है? उस दी असलीयत यह है कि अंदर चरबी है, अंदर लहू है और ऊपर ये चमड़ा चढ़िया हुआ है। इन वास्तन बिन होए नयाना, जिन्हें बिलो के आए गिलाना। गुरु जी कहते ने इन्हां चीजां तो बगैर होर कुछ भी नहीं है, पर जेकर इन्हां चीजां नू वखरा वखरा देख लिया जावे ते फिर गिलानता होंदी है। लहू नू नहीं देख सकते, अंदरली जिहड़ी चरबी है उस नू भी जे नंगी देख लईए ते गिलानता होंदी है। गुरु जी कहते ने यही सारा पसारा पसरिया है। पुन जे दांत कहे कली समाने, मास बिना लियो हाड़ पछाने।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਰਾਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਦੰਦ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚਿੱਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ ਬਿਨਾ ਲਿਓ ਹਾੜ ਪਛਾਣੇ। ਮਾਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਖ ਤੇ ਟੂਟ ਜਾਹੇ ਜੇ ਸੋ ਚਾਹਤ ਹਾਥ ਨਾ ਛੁਆਇਓ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਦੰਦ ਸੁੰਦਰ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੰਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਹ ਲਖ ਸਾਰੀ ਹਾੜ ਮਾਸ ਹੈ ਰਕਤ ਮਝਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਝ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਹੂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਟਾ ਮੂਤਰ ਯੁਕਤ ਦੁਰਗੰਧੇ ਜਿਹ ਕੋ ਪਿਖ ਲੋਭਾਏ ਮਤ ਅੰਧੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਤ ਦੇ ਅੰਨਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਗੰਧੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਖ ਮੈਂ ਥੂਕ ਸੀਂਡ ਬਹੁ ਨਾਸਾ ਉਪਰ ਚਰਮ ਬਾਲ ਹੈ ਰਾਸਾ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੁੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਂਡ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 9 ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਚਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾ ਦੁਰਗੰਧ ਮੰਦਨੀ ਸੋ ਇਹ ਨਾਰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤੈ ਜੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਗੰਧ ਵਾਲੀ ਮੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ। हे निपयस प्रकार और तारो वस्त कौन सी भली विचारो। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हे ਰਾਜਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਲੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਛ ਹੀ ਇਹ ਮਲੀਨੀ ਬਹੁਰ ਸੁਣੋ ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ ਰਤ ਕੀਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮੈਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਵਤ ਹੈ ਨਰਕ ਮਝਾਰੀ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਦੇਹ ਦੁਖ ਭਾਰੀ। ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਆਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਰ ਲੋਹੇ ਕੀ ਤੀਆ ਤਪਾਵੈ ਬਾਂਧ ਤਾਂ ਹੈ ਘਰ ਸੰਗ ਲਗਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਮਰ ਕੇ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਔਰਤ ਦੀ ਤਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੀ ਮਨੁੱਖ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ। ਹੋਤ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁ ਕਰਤ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ਬਹੁਰ ਕਰੈ ਜਮ ਡੰਡਨ ਮਾਰਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਮੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਬੇਵਿਚਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਛਿਨਕ ਜੇ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਕਾਮੀ ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੁਖ ਨਾਰਕ ਗਾਮੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਛਿਣ ਦਾ ਉਹ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲ ਮਾਤਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਵੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
अनेक प्रकार ताड़ ना सहही, सिमरत वेद पुराण अस कही। सारा उपदेश देण तो बाद सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने, हे राजा, ये मैं ही नहीं कह रहा कि उस जगह के उत्ते शासनावां मिलदियां ने, उस जगह के उत्ते सजावां मिलदियां ने। गुरु जी कहते ने जिन्नियां भी सिमरतियां ने, जिन्ने भी वेद ने, जिन्ने भी पुराण ने, जिन्ने भी शास्त्र ने, जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ ने, वो यही गल कहते ने कि ऐसे मनुख नूं ऐसियां सजावां मिलदियां ने। सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये ते वड्डे वड्डे पुराने ग्रंथ कह रहे। बचन सुने निप श्रोण मझारे, भली रीत सोचीत बिसारे। इस तरीके दे नाल उपदेशमई बचन सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे राजे ने सुने ने, ते भली प्रकार दे नाल राजे ने सतगुरां दे बचनां नूं धारण कीता चित्त दे विच। लखे अपने कलमल भारी, परे ओ चरण पर गुरु अगारे। जानिया कि मैं बहुत वड्डे कलमल कीते ने, पाप कीते ने, वड्डे खोटे कर्म कीते ने, बेविचार कीता है, ते सतगुरां दे चरनां दे उत्ते उस वेले राजा डिग पिया। होय अनजान बहु पाप कमाते, बचन तुम्हारे ते मैं जाते। हथ जोड़ के राजा कहंदा है, हे सच्चे पातशाह, मैं बहुत ही ज्यादा अनजान हाँ और मैं बहुत ही ज्यादा पाप इकट्ठे कीते ने। तुहाडे बचन दे नाल मैं इस गल नूं जाणिया कि मैं बहुत वड्डा पापी कामी पुरख हाँ। कृपा धार बख्शो मुझ अब ही, बहुर करीत करो नहीं कब ही। कहन लगा सच्चे पातशाह, कृपा नूं धारण करके एक वारी मैनू गुनाहां तो मुक्त कर दिओ, मेरे गुनाहां नूं माफ कर दिओ। इस तो बाद ये इकरार करदा हां कि मैं कदे भी कुरीति दे काम नहीं करांगा। सुन कर पए प्रसन्न कृपाला, कहे बचन सुनिए नर पाला। राजे दी बेनती नूं सुन के सतगुरु सच्चे पातशाह जी प्रसन्न होए ने, ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी फिर इस तरह बचन कीता। कहंदे ने, आगे करो पाप नहीं कोई, पिछले करे जो बख्शे तो ही। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, हे राजा, अगे तो कदे कोई ऐसा पाप ना करी, पिछले करे जो जेड़े तू पिछे कर चुका है, बख्शे सोई, वो तेरे सारे दे सारे बख्शे गए ने, माफ कर दिते गए। वाहिगुरु सिमरो मन लाई, पुर में लियो धर्मसाल बनाई। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, अज तो बाद वाहिगुरु दे नाम दा मन ला के सिमरन कर और पिंड दे विच धर्मशाला सुंदर बनवा दे। सत संगत तह करो महानी, हर महिमा गावो गुण खानी। उस सुंदर धर्मशाला दे बनाउण तो बाद उस दे विच सत संगत दी रीति नूं प्रचलित करो, मिल के सारे बैठ के सत्संग करो और परमेश्वर दी महिमा और उस दे गुणां दा गान करो। आसे उपदेश सीख लिया जब ही, पाहल पग की दीनी तब ही। इस तरीके दा उपदेश ते सिक्ख्या जदों राजे ने सतगुरां दी धारण कीती, ते इस तो बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपना चरना अमृत उस राजे नूं छका दिता। करे सिख अपने नर बृंदा, वाहिगुरु सिमरो सुख कंदा। इस तरीके दे नाल बहुतियां सारियां मनुखां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपना सिख बनाया ते सारियां नूं उपदेश दिता कि वाहिगुरु दे नाम दा जाप करो, जिहड़ा कि सुख गंदा है, सुखां दा मूल है। करत को कर्म सरब छुटवायो, नाम दान इशनान दृढ़ायो। राजा जिन्ने भी कुकर्म करदा सी, उन्हां सारियां कुकर्मां तो राजे नूं छुड़ा दिता है, नाम दान ते इशनान दी रीति नूं प्रपक कीता। केतक दिवस जब रहत बिताए, हाथ बंद निप बैन अलाए। इस तरीके दे नाल काफी दिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उस जगह दे उत्ते रह के बतीत कीते। एक दिन राजे ने हथ जोड़ के सतगुरां दे चरनां दे विच
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਚੌਲ ਪੱਛਮ ਦੇਸ਼ ਮਮ ਹੋਈ, ਔਰ ਆਨੇ ਉਪਜਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੱਛਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚੌਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਥੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਬਰ ਦੀਜੈ ਅਬ ਹੀ, ਅੰਨ ਕਪਾਹਾਂ ਆਦਿਕ ਹਵੈ ਸਭ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਪਾਹ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੱਕੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ। ਸੁਣੀ ਨਿਜ ਪ੍ਰਿਯ ਭਗਤ ਅਨੰਨ, ਕਹਿਓ ਬਚਨ ਹੋਇ ਹੈ ਸਭ ਅਨੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਵੈ ਹੈ ਸਭ ਅੰਨੇ। ਇਹ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨਾਜ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਰ ਗਮਨ ਕੀ ਕੀਨੀ ਤਿਆਰੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਲ ਆਏ ਸਭ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਕੇ ਗਿਰਾਇਓ ਚਾਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਹੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਮਜਾਰੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਤੁਮ ਆਵਣ ਤੇ ਭਇਓ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਸਿੱਖੀ ਭਾਈ ਵਿਸਾਲ ਬਚਤਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਅਲੌਕਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਤੂਰਨ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ, ਰਹੋ ਸਦਾ ਨਿਜ ਕਰੁਣਾ ਤਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਨਤੀ ਬਹੁ ਕੀਨੀ, ਤਿਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਚਲਨ ਨਾ ਦੀਨੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਵਸ ਭੋਰ ਭੀ ਜਬ ਹੀ, ਹੋਏ ਅਲੋਪ ਗਏ ਗੁਰ ਤਬ ਹੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੌਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪੀਛੇ ਤੇ ਬਹੁ ਨਰ ਪਛਤਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹਮ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਤਾਏ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹਮ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ, ਅਜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਜੇ। ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗਮਨੇ ਅਲਖ ਆਪੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲਖਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੇਵਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਮਰ ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਧਰ ਧਿਆਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਰਨ ਕੋ ਪਾ ਕਲਿਆਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਗੇ ਗਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤੇਸ਼ਾ, ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
आन अगन दो तह नाही, आमिख को भोजन सब खाही। सतगुरु सच्चे पातशाह जी एक ऐसे इलाके दे विच पहुंच गए ने जिथे कोई अन्न नहीं है और उत्थे अग भी नहीं है, और उत्थों दे सारे लोग मांस खांदे। एक पाहन ऊपर एक नीचे, आमख राखे तिनके बीचे। एक पत्थर उपर ते एक थल्ले ते विचकार मांस नूं रख दिंदे ने। इस तरीके दे नाल ओ मांस नूं तैयार करदे ने। सवा पहर मंत्र जप भानंग, इउं पकाए करै तिह खावन। उत्थों दे लोग सारे मांस खांदे ने क्योंकि अन्न उत्थे पैदा नहीं हुंदा। इस तो इलावा उस इलाके दे विच अग भी नहीं है, कच्चा ही मांस उन्हां नूं ज्यादातर खाना पैंदा है। पर जेकर मांस नूं पकाउणा होवे ते फिर ਉਹ इस रीति नूं अपनाउंदे ने कि एक पत्थर लैके उस दे उत्ते मांस रख दिंदे ने, उस दे उपर एक होर पत्थर रख दिंदे ने ते सवा पहर तक मंत्रां दा जाप करदे ने ते सूरज नूं बुलाउंदे ने। फिर सूरज देवता अपने बहुते ज्यादा तेज दे नाल उन्हां दे मांस नूं थोड़ा बहुता पकाउंदा है ते फिर ਉਹ मांस नूं खांदे ने। इस तरह दी उस इलाके दे विच रीति। सेव चित की प्रीत कर, जाए जतहाँ अतीत। जो देखे सो खावा वही, ताहे देश की रीत। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहते ने, पर इस तो इलावा उत्थों दी एक होर भी बहुत वधिया रीति है कि जिहड़ा भी कोई साधु संत अतीत उत्थे उन्हां दे इलाके दे विच पहुंच जांदा है, उस नूं जरूर ही तृप्त करदे ने, जरूर खवाउंदे ने। ते उत्थे इस तरह दी रीति है कि जिहड़ा किसी साधु संत अतीत दी सेवा नहीं करदा, उस नूं उल्टा सजा मिलदी है। इस करके ये भी रीति मशहूर है कि अतीत साधुआं दी उत्थों दे लोग बड़ी सेवा करदे हैं। बैठे गुर जाए एक थाए, दुंबे तह अयाल चराए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी एक जगह ते जदों जाके बैठे ते उत्थे लागे ही एक अयाली, एक चरवाहा अपने दुंबियां नूं चार रहा सी। सो आयो श्री नानक पासा, ठांडो निकट कीन अरदासा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮਾਰੋ ਦੁੰਬਾ ਭੋਜਨ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਰਮ ਮਾਰਗ ਕੋ ਸਭ ਪਰ ਹਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੁੰਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੁੰਬੇ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਮ ਖਾਓ ਨਾ ਮੋਰ ਉਚਾਰੇ, ਮੇਰੋ ਖਾਮਦ ਮੋਕੋ ਮਾਰੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਛਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋੜੋਗੇ, ਇਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਮੋਕੋ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੰਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਰੀਤ ਹਮਰੇ ਹੈ ਇਹੀ, ਜੋ ਦੇਖੇ ਸੋ ਭੋਜਨ ਦੇਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਰਹੁ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਡੰਡ ਲਗਾਵੇਂ, ਮਿਲ ਨਰ ਤਾਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਲਜਾਵੇਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੇ। ਆਨ ਅਗਨ ਇਹ ਠਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਹੀ ਓਡੀ ਕੋ ਤਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਦੁੰਬਾ ਕਹੋ, ਦਿਓ ਪਕਾਏ ਤਾਂ ਖਾਏ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਅੰਨ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਦੀ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਡੀਕੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਨ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੰਬਾ ਕਹੋ ਦਿਓ ਪਕਾਏ ਤਾਂ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੁੰਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪਕਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਰ ਦੁੰਬਾ ਤਿੰਨ ਮਾਸ ਬਣਾਇਓ, ਜਾਪ ਭਾਣ ਕਰ ਤਬੇ ਪਕਾਇਓ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਚਰਵਾਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੁੰਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਰਵੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੁੰਬੇ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰ ਤਿਆਰ ਤਰ ਦੀਨ ਅਗਾਰੀ, ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਤਬ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਮਾਸ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚਰਵਾਹੇ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੀ ਅਸਤ ਖਾਲ ਹੈ ਜੋ, ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਢਿੱਗ ਆਨੋ ਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਏ ਸਮਾਨ ਅਸਤ ਸੁਣ ਸਾਰੇ, ਪਾਏ ਚਰਮ ਮੈਂ ਧਰੇ ਅਗਾਰੇ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੁੰਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੇਲੋਕ ਬੋਲੇ ਜਗ ਸਾਈ, ਉਠ ਦੁੰਬੇ ਚਰੀਏ ਹਰੇ ਆਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਠ ਦੁੰਬੇ ਚਰੀਏ ਹਰਿਆਈ। ਇਹ ਦੁੰਬਿਆ ਭਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਚਰ। ਬਚਨ ਕਰੇ ਜੀਵਿਓ ਤਤਕਾਲਾ, ਦੇਖਤ ਭਇਓ ਹੈਰਾਨ ਆਇਆਲਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁੰਬਾ ਜੀਵਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਯਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਵਾਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ, ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨ ਫਿਰ ਜੀਵ ਹਿੰਸਾ, ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਪੰਡਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ
ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਪੰਡਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸੇ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਵੀ ਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉੱਡ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੀ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾ ਮਾਸ ਹਲਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡ ਲਈਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਚੁੰਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਡਾ ਦੇਣਾ, ਦੌੜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁੰਬੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਰਿੰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਭਾਈ ਹਰੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਖਾ। ਕਲਾਵਾਨ ਜਬ ਮਨ ਮੈਂ ਚੀਨੰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਬੰਧਨ ਕੀਨੰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਉਹ ਦੁੰਬਾ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਲਾਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਬੈਸਿਓ ਸ਼ਰਦਾ ਧਾਰ ਸਮੀਪਾ ਤਬ ਬੋਲੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲਦੀਪਾ। ਸ਼ਰਦਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਰਵਾਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਸਾਲ ਬਲੋਕੋ ਜੋ ਪੁਰ ਤੇ ਜਾਏ ਬੁਲਾਵੋ ਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਆय समान नगर में गयो शाहो एक टिग बैठत पयो। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਚਰਵਾਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਸੁਣੀਏ ਬਿਰਤੰਤਾ ਵਹਿਰ ਸੰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹੰਤਾ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚਰਵਾਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਿਰਤੰਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਕਲਾਵਾਨ ਹੈ ਪਰਮ ਉਦਾਰਾ ਤਿੰਨ ਨੇ ਤੋ ਕੋ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਬੜੇ ਕਲਾਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਉਦਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧਨਾੜ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਸੁਣਤ ਸ਼ਾਹ ਤਰ ਹਰਖ ਬਿਸਾਲਾ ਪੁਰ ਤੇ ਨਿਕਸ ਚਲਿਓ ਤਤ ਕਾਲਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਪਿਆ।
ले आयाल ते को निज संगा, गुर समीप आवा सोय मंगा। उस अयाली दे नाल चरवाहे दे नाल मिल के शाहूकार गुरु समीप आवा सो उमंगा। शाहूकार बड़ी उमंग नूं धारण करके, बड़ी खुशी नूं धारण करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच बैठ गया। सो साध संगत जी, समय दी समाप्ति है। कल नूं ग्रंथाकार जी जिस तरह इस अगली कथा नूं बयान करनगे कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी उस शाहूकार नूं की हुक्म करनगे, जिस तरह ग्रंथाकार जी बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जाचका। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार, हे संता कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।